Praise God. Amen. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Hallelujah. Are you glad in the house of God? கர்த்தருடைய வீட்டுல சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? கை தூக்குனாதான் வந்து சந்தோஷமா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல. நான் கை தூக்கல அப்படின்னா நான் நீங்க சொல்றதுக்கு ஒத்து வரல. Hallelujah. Are you glad in the house of God? கர்த்தருடைய வீட்டுல சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Amen. It's a joyful day. Amen. It's a joyful day whenever we comes in the presence of God. It's a great joy, right? Amen. When we see our brothers and sisters, it's so joy. Amen. நம்முடைய கர்த்தருடைய ஆலயத்துல வந்து நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை பார்ப்பது மிக மிக சந்தோஷம். ஆமென். சோ இந்த நாள்ல புதுசா நீங்க வந்திருப்பீங்களா? கொஞ்சம் எழுந்து நின்றால் உங்களை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்க விரும்புகிறோம். நிறைய தம்பிங்க வந்திருக்கீங்க, கொஞ்சம் எழுந்து நின்னா நல்லா இருக்கும். சிஸ்டர், தேங்க் யூ. Good name, sister? My name is Srija. Srija, thank you, sister. Srija. Lija, welcome, sister. Thank you. Yes, brother. Stephen, okay. Ravi. Praveen. Gladwin, okay. Satish, okay. Thank you. May be seated, please. Hallelujah. நம்ம எல்லாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக இந்த காலை வேளை கடந்து செல்லலாம். Amen. So brother was telling the 25 years of wedding anniversary, great achievement. Amen. 25 காலம் அந்த வருடத்தை நீங்கள் திருமணத்துல கடந்து வந்தீங்க. அதுக்காக கர்த்தரை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Amen. Brother told one statement, lot of quarrels. Amen. Lot of quarrels. நிறைய சண்டை இருந்துச்சா? It should be there. Amen. It should be there. If there is no quarrel, if anybody here there is in your marriage no quarrels, you should be in heaven right now. You may be seated, please. Hallelujah. Hallelujah. Sallallahu Amen. Let us turn to the book of Revelation chapter 20. Revelation chapter 20, 11 to 15. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20வது அதிகாரம் 11 15வது வசனம் வரைக்கும் நாம் தியானிப்போம், வாசிப்போம். Revelation chapter 20, 11 to 15. உங்ககிட்ட பைபிள் இல்லைன்னா பைபிள் இருக்கிறவங்க பக்கத்துல உட்காருங்க. If you do not have Bibles, sit next to the person who has a Bible so that we can all follow through the same text. பைபிள் பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஒன்றாக வாசிப்பதற்கு நன்றாக இருக்கும். Everybody has the Bible? எல்லாருடைய பைபிள் இருக்கா பக்கத்துல? Okay. Let us all read together. Revelation chapter 20, 11 to 15. Let us all read together. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து படிப்போம், வாசிக்கலாம். Then I saw a great white throne and him who was seated on it. Earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and the dead and the Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then dead and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found in the book of life was thrown into the lake of fire. Hallelujah. Hallelujah. We are going through a series of major biblical doctrine. நாம் வேதத்தின் முக்கியமான உபதேசங்களை இந்த நாட்களிலே தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முதலாவது நாம் ரட்சிப்பு என்ன என்று பார்த்தோம், மறுபடியுமாய் பிறப்பது என்ன என்று பார்த்தோம், அதற்கு பின்பாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் என்ன என்பதை பார்த்தோம், அதற்கு பின்பாக கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் என்பது என்ன என்று பார்த்தோம், இயேசு பரத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவது என்ற உபதேசத்தை பார்த்தோம், அதற்கு பின்பாக நரகம் பரலோகம் என்ற போதனைகளை பார்த்தோம். போன வாரத்துல நாம் பார்த்த சத்தியம் என்பது நித்திய ஜீவன். We are going through a series of biblical major doctrines. We began with the doctrine of salvation, born again, new birth, regeneration. Then we spoke about the Lord's death, the Lord's resurrection,
the Lord's ascension, and we studied about heaven and hell, and last week we saw what is eternal life. We're going further into the next topic. நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த உபதேசத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். சோ இப்போ நீங்க புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா இவனா ஹிந்தில பாடுறாங்க, இங்கிலீஷ்ல பாடுறாங்க அப்படின்னு வந்து கன்ஃபியூஸா இருக்கும். அப்படி இல்லை, எல்லா பாஷைக்காரன் இருக்கிறபடினால தமிழ்லயும் பேசுறோம், இங்கிலீஷ்லயும் பேசுறோம். Okay, is it okay with you, brothers? Okay. So the topic today is the judgment day. இந்த நாளினுடைய தலைப்பு என்னவென்றால் நியாய தீர்ப்பின் நாள். நியாய தீர்ப்பின் நாள். The judgment day. The greatest day in God's timetable is the day of judgment. கர்த்தருடைய காலகட்டத்தில், வரப்போற காலகட்டத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பம்சம் வாய்ந்த ஒரு நாள் என்னவென்றால் நியாய தீர்ப்பின் நாள். நியாய தீர்ப்பின் நாள். There are many days we celebrate on the earth. Father Day, Mother Day, Sister Day, Nurse Day, Workers Day. Lot of days we remember and we celebrate. When that particular day comes, celebration start from the morning and the evening finish. Next day we don't remember about that. இந்த பூமியில நாம் நிறைய நாட்களை கொண்டாடுகிறோம். தந்தையின் நாள், அம்மாவுடைய நாள், நர்சஸ் டே என்று சொல்லி நிறைய நாட்களை நாம் கொண்டாடுகிறோம். அதனால் காலையில் தொடங்கி சாயந்தரம் வரைக்கும் என்ன பண்றோம், அதை கொண்டாடி விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மறந்து போய் விடுகிறோம். But there is a day that we all human beings are going to face one day. ஆனால் ஒரு நாள் வருகிறது, இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் மனுஷிகளும் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நாள் வருகிறது. அந்த நாளின் பெயர் என்னவென்று சொன்னால் நியாய தீர்ப்பின் நாள். The word of God gives many names to that. The Lord's day or the doomsday or the day of judgment. வேதம் இந்த குறிப்பிட்ட நாளுக்கு நிறைய பெயர்களை கொடுக்கிறது. கர்த்தருடைய பெரிய நாள், நியாய தீர்ப்பின் நாள், கர்த்தருடைய உக்கிரத்தின் நாள் என்று சொல்லி நிறைய பெயர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So what is judgment day? And the judgment day, and the நியாய தீர்ப்பின் நாள் என்றால் என்ன? All men who ever born and lived on this earth have to stand before God on that particular day which as God has predestined, and they ought to give account of their very life to God. அந்த நியாய தீர்ப்பு நாள் என்றால் என்ன அப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது, இந்த பூமியில பிறந்து வளர்ந்து மரித்த இந்த ஒவ்வொரு மனுஷனும் தேவன் முன் குறித்திருக்கிற அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே அவருக்கு முன்பாக நின்று இந்த வாழ்க்கையை குறித்து நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். The book of Ecclesiastes chapter 12 to 14. உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம், அதுல 12ஆம் அதிகாரத்து 12 14 வசனத்துல இங்க அந்த சாலமோன் என்று சொல்லுகிற அந்த ஞானவான் எழுதுகிறான். But this is the conclusion of all the matter, that man has to give account to God of all things. Man has to give account to God of all things. Can we read Ecclesiastes chapter 12 verse 12 to 14? Anybody can read. யாரோன்னா எடுத்தவங்க எடுத்து படிக்கலாம். உன்னத பாட்டு 12ஆம் அதிகாரம் 12 14 வசனம். Ecclesiastes நீதிமொழிகளுக்கு அப்புறம் என்ன சிஸ்டர்? நீதிமொழிகளுக்கு அப்புறம் என்ன சிஸ்டர்? பிரசங்கி 12. Ecclesiastes chapter 12 to 14. என் மகனே, இவைகளினாலே புத்தி அடைவாயாக. அநேகம் புஸ்தகங்களை உண்டு பண்ணுகிறதற்கு முடியவில்லை. அதிக படிப்பு உடலுக்கு இழைப்பு. காரியத்தின் கடைத்தொகையை கேட்போமாக. தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கைக்கொள். எல்லா மனுஷர் மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே. ஒவ்வொரு கிரியையையும் அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நன்மை ஆனாலும் தீமை ஆனாலும் தேவன் நியாயத்திலே கொண்டு வருவார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. So Solomon wrote like this. This is the conclusion of the matter of the entire life, that we have to give to account to God of all things that we have committed and done in our life.
சாலமோனாகிய ஞானவான் இப்படியாக எழுதுகிறார், நம்ம வாழ்க்கையினுடைய மொத்த கணக்கெடுப்பை நாம் அந்த நாளிலே தேவனுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். Whether it is open deeds or secret deeds, we have to give to God an account of all things concerning our life. அது ரகசியமான காரியமா இருந்தாலும் சரி, வெளிப்படையான காரியமா இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்ததான கணக்கை அந்த நாளிலே தேவனுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. ஆமென், ஆமென். Every man, every woman who ever born and lived and died on this earth or going to die on this earth is going to give an account to God on that particular day. பூமியில பிறந்து வளர்ந்து மரித்து கொண்டிருக்கிற, மரித்து போகிற, வாழப்போகிற எல்லா மனிதர்களும் அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே தேவனுக்கு முன்பாக நின்று தன்னுடைய வாழ்க்கை குறித்ததான கணக்கை தேவனுக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். On the judgment day, everybody will stand. The word of God says, everybody will stand naked and bare before God. அவருக்கு முன்பாக வசனம் சொல்லுகிறது, எல்லா நிர்வாணமாகவும் வெளியரங்கமாகவும் இருக்கும். Hallelujah, hallelujah. There is no hiding, there is no escape, there is no delay. You have to stand when your order and your time comes to meet God. அந்த நாளிலே அவருக்கு முன்பாக நிற்கிற அந்த நாளுக்கு தாமதம் கிடையாது, கால தாமதம் செய்ய முடியாது, தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. நமக்கு குறிப்பிட்ட அந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய வரிசை வருகிற பொழுது நாம் அவருக்கு முன்பாக நின்று ஆக வேண்டும். Everybody is going to stand, the great and small, white and black, rich and poor, high caste, low caste, everyone have to stand before him. வெள்ளை இனத்தவன், கருப்பர் இனத்தவன், உயர் ஜாதி, தாழ்ந்த ஜாதி, பணக்காரன், ஏழை, எல்லாரும் அவருக்கு முன்பாக நின்று ஆக வேண்டும். There is no distinction. அங்கு வேறுபாடு இல்லை, பட்சபாதம் இல்லை. எல்லோரும் தேவனுக்கு முன்பாக அந்த நாளிலே நிற்க வேண்டும். The word of God says in Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed for man once to die and then comes judgment. எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 27வது அதிகாரத்தில் இப்படியாய் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, மனுஷனுக்கு மரித்த உடனே அவன் என்ன பண்ண வேண்டுமாய்? நியாய தீர்ப்புக்கு உட்பட வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. Romans chapter 14 verse 12, beautifully here Paul writes, we must give account to God of ourselves to God. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 14ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, நம்மை குறித்து நாம் தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். How you lived your life, how you use the resources that God has given you, how you have related to the brothers and sisters whom God has given you as a relationship. நம் வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் குறித்து கணக்கு ஒப்புவிக்கணுங்க. நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து எப்படி நம்ம இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம்? தேவன் நமக்கு நிறைய தாளந்துகளையும் வரங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த காரியங்களை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தினோம்? கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த உறவுகளோடு கூட, நம்ம சகோதரிகளோடு கூட எப்படி நாம் செயல்பட்டோம், எப்படி வாழ்ந்தோம் என்று சொல்லி அனைத்தையும் குறித்து நாம் தேவனுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். We have to give accounts for our works as well as our words. நம்முடைய கிரிகளை குறித்தும் நாம் வார்த்தைகளை குறித்தும் தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். Our works, you have to give account to God about your good works, about your bad works, and also about your evil works. தேவனுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில செய்த நல்ல கிரியைகளை குறித்து கணக்கு கொடுக்கணும், கெட்ட கிரிகளை குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். தீமையாய் துன்மார்க்கமாய் செய்த காரியங்களை குறித்தும் தேவனுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். Not only that, we have to give account to God about our thoughts. அது மாத்திரமல்ல, நம்ம நினைவுகளை குறித்தும் தேவனுக்கு நாம் கணக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். அல்லேலூயா. நாம்
சிரித்துக் கொண்டு நாம் மற்றவரோடு நன்றாக பேசுகிறோம். ஆனால் நம்முடைய நினைவுகள், சிந்தைகள் எப்படி இருக்கிறது, நினைவுகள் எப்படி இருக்கிறது, அந்த நினைவுகள் குறித்தும் நாம் தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். We put a smile on our face and we talk to people around us, but the thoughts we entertain about them in our hearts and mind is totally different. For that also we need to give an account to God. And we also have to give an account about our words. Words are powerful. வார்த்தைகளை குறித்து நாம் கணக்கு ஒப்பு கொடுக்கணுங்க. ஏன்னா வார்த்தையில வல்லமை உண்டு. ஜீவனும் மரணமும் நாவின் பிரதியுத்தத்தில் இருக்கிறபடினால அதை பேசுகிறவன், புசிக்கிறவன் அதனுடைய பலனை காண்பான். Life and death are in the power of the tongue. Amen. Your tongue is like a rudder that directs your life towards heaven or hell. நம்முடைய நாவானது கப்பலுடைய சுக்கானுக்கு ஒப்பாக வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த சுக்கானானது என்னுடைய வாழ்க்கை பாதை நரகத்துக்கு நேராக நடத்தலாம், ஆனால் ஜீவனுக்கு நேராகவும் நடத்த முடியும். Hallelujah. We got to give an account to God about everything. Jesus says that you have to give account to God on every careless word that you have spoken. கவனமன்றி நாம் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காகவும் தேவனிடத்தில் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். Every gossip we need to give an account. Every accusation we need to give an account. ஒவ்வொரு புறங்கூறுதலுக்கு தேவனிடத்தில் கணக்கு கொடுக்கணுங்க. ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுக்கு நாம் தேவனிடத்தில் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். Because our words has power. ஏனென்றால் நம்முடைய வார்த்தையில ஜீவன் உண்டு. நம்முடைய வார்த்தையில ஜீவன் உண்டு. 2 Corinthians 5:10. 2 கொரிந்தியர் 5:10. 2 கொரிந்தியர் 5:10. 2 Corinthians 5 verse 10. ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. There is a law that is existing on the earth. The law of sowing and reaping. The law of love. The law of nature. The same way, there is a law in the kingdom of God. Whatever you do, you have to give an account. இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சில நியமங்கள் உண்டு. விதைத்தால் எதை விதைக்கிறோமோ அதை அறுப்போம். அன்பின் ஒரு பிரமாணம் இருக்கிறது. அதுபோல நிறைய பிரமாணங்கள் இருக்கிறது. அதுபோல நாம் எதை செய்கிறோமோ அதற்கேற்ற பலனை, கணக்கை தேவனுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. So it's very important that we need to understand that all are answerable to God on that judgment day. நாம் எல்லாரும் தேவனுக்கு பதில் சொல்லுகிறவருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. When fight comes in the family, we say like that, I'm not supposed to answer you, but we have to answer God. நம்ம குடும்பத்துல என்ன சண்டை வந்துச்சுன்னா நம்ம சொல்றோம், உனக்கு பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைங்க, உடனே ஆனா உனக்கு கருத்துல கொண்டு கொள்ள வேண்டும். நாம் தேவனுக்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். நாம் தேவனுக்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். So let this truth settle deep in your heart that we will all stand with God on the day of judgment to give an account about our life. இந்த சத்தியம் நம்ம இருதயத்தில் நன்றாக ஆணி போல பாய்ந்துட்டு விடட்டும். நாம் ஒரு நாள் தேவனுக்கு முன்பாக நின்று நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து நாம் கணக்கு கொடுப்போம். Hallelujah. Because of him I became like this. You cannot say that. You have to give account about your life to your God. அந்த மனுஷனால தான் நான் இப்படி கெட்டு போயிட்டேன் அப்படி நம்ம சொல்லி தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. உங்கள் வாழ்க்கை கணக்கை குறித்து நீங்கள் தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். There is a day that God has appointed for the man from whom he raised from the dead to judge the earth. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 17ஆம் அதிகாரம் 31 நியாய தீர்ப்பு நாள் இருக்குது. அந்த நியாய தீர்ப்பு நாள்ல யார் நம்ம நியாயம் தீர்க்க போறாங்க? There is a day of judgment.
who is going to judge us on the judgment day? Acts chapter 17 verse 31. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 17ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனத்துல பவுல் இப்படியாக ஒரு அருமையான காரியத்தை சொல்லுகிறார். படிப்போமா? மேலும் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார். ஓகே. அதிலே அவர் தாம் நியாயமித்த மனுஷனை கொண்டு பூலோகத்தில் நியாயம் தீர்ப்பார். அந்த மனுஷனை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினதினாலே அதன் நிச்சயத்தை எல்லோரும் விளங்க பண்ணினார் என்றார். மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினதாலே அதன் நிச்சயத்தை எல்லோருக்கும் தேவன் விளங்க பண்ணி இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. So Paul says that there is a day appointed by God to judge all the people by the man whom he has raised from the dead. தேவன் மனிதர்களை எல்லாம் நியாயம் தீர்ப்பதற்கென்று ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார். அந்த நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே தான் உயிரோடு எழுப்பின அந்த மனிதனை கொண்டு அவர் நியாயம் தீர்க்க போகிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. The word of God says, John chapter 5 22 and 27, but the Father is not going to judge us. He has given all the judgment to the Son. பிதாவானவர் ஒருவனையும் நியாயம் தீர்ப்பது இல்லை, எல்லா நியாயம் தீர்க்கிற அதிகாரத்தை அவர் தன்னுடைய குமாரனிடத்தில் கொடுத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. It is Jesus who is going to judge us. இயேசுவே நம்ம என்ன பண்ண போறாருங்க? நியாயம் தீர்க்க போகிறார். Hallelujah. While we live on this earth, we see Jesus is our beloved Lord. We see him as our savior. We see him as our redeemer. We see him as our friend. இந்த பூமியில நாம் வாழும்போது இயேசுவை நம் இரட்சகராக பார்க்கிறோம், நம்முடைய ஆண்டவராக பார்க்கிறோம், நம்முடைய மீட்பராக பார்க்கிறோம், நம்முடைய நண்பராக பார்க்கிறோம். Some people see Jesus as their ATM. Some people see Jesus as their mobile ambulance. Some people see Jesus as the Talabat. நிறைய பேர் இயேசு எப்படி பார்க்கறாங்கன்னா அவர் அற்புதம் செஞ்சு பணத்தை கொடுக்கிற மெஷின் மாதிரி பார்க்கறாங்க. சில பேர் இயேசுவை என்ன பண்றாங்க? 5 அப்பம் 2 மீனை அற்புதமாக மாற்றி கொடுக்கிற அந்த ஃபுட் ஸ்டால போய் பார்க்கறாங்க. சில பேர் என்னுடைய சரீரத்தை மாத்திரம் சுகப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல வைத்தியரா பார்க்கறாங்க. ஆனா அவரை ஆண்டவராக இரட்சகராக பார்ப்பதில்லை. We see Jesus as our beloved friend. We see him as our husbandman. We see as our father and mother on this earth. பூமியில நாம் பார்க்கிறோம் அவர் நம்ம தகப்பனா இருக்கிறாரு, தாயாக இருக்கிறாரு, நண்பராக இருக்கிறாரு, எல்லாமா நம்முடைய ஆண்டவர் இருக்கிறாரு. But there in eternity all will see him as the judge. Hallelujah. ஆனா அந்த உன்னதத்துல இயேசுவை நாம் எப்படி பார்க்க போகிறோம் என்றால் நியாயாதிபதியாக நாம் பார்க்க போகிறோம். Hallelujah, hallelujah. We are going to see Jesus as the judge. We see him as the Lamb of God. We see him as the great high priest. We see him as the suffering servant. We see him as a resurrected Lord, but we are going to see him as the judge. Hallelujah. அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக அவரை பார்த்தோம். நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவராக அவரை பார்த்தோம். சிலுவையிலே அறையப்பட்ட தேவனுடைய வேலைக்காரனாக அவரை பார்த்தோம். உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை நாம் பார்த்தோம். நாம் எப்படி அவரை பார்க்க போகிறோம் என்றால் நம்மை நியாயம் தீர்க்க போகிற பட்சபாதம் இல்லாத நீதிபதியாக நாம் அவரை பார்க்க போகிறோம். Hallelujah. So something you need to know about this judge. While we live on this earth, while we have him now, he is merciful, he is gracious, he is compassionate, he is kind, and he delights to show mercy who want to repent now. இந்த ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறாரா? அவர் அன்புள்ளவராக இருக்கிறார், இரக்கமுள்ளவராக இருக்கிறார், தயவுள்ளவராக இருக்கிறார். எவன் மனம் திரும்பி அவரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கிறானோ அவனை மன்னிப்பதற்கு அவர் தயை பெருத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். Hallelujah. But there on that particular day, when he sits on that judgment seat, he sits as the righteous judge with whom we cannot bribe, with whom we cannot take bail, with whom we cannot
win the case with Vasta. இந்த தேவனை அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் பொழுது அவருக்கு நமக்கு வாதாடுவதற்கோ, நமக்கு வாய்தா கொடுப்பதற்கோ, நமக்கு வாஸ்தா பண்ணுவதற்கோ யாரும் வர முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. In Kuwait by Vasta we come up. You know? We climb on many people's head and we come up by Vasta. Vasta என்ற பெயர்ல நிறைய பேர் தலையில ஏறி நம்ம என்ன பண்றோம், வாழ்க்கையில மேல வந்துடுறோம். But there no Vasta. Are you following with me? He is going to judge. Because the Father has committed all the authority to the Son, because He is the Son of Man and He is going to judge. அவர் பிதாவானவர் ஒருவனையும் நியாயம் தீர்க்கிறதில்லை. நியாயம் தீர்க்கிற எல்லா அதிகாரத்தையும் தம்முடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் மனுஷகுமாரனாக இருக்கிறார். As the Father has life within Himself, He has granted the Son also to have life within Himself and also to give whomever He wills. பிதாவானவர் தனக்குள் எப்படி ஜீவன் உள்ளவராக இருக்கிறாரோ அதே போல குமாரனும் ஜீவன் உண்டானவராக இருக்கும்படிக்கும் தனக்கு இஷ்டமானவருக்கு ஜீவனை கொடுக்கும்படிக்கும் அதிகாரத்தை பிதா இயேசு கொடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. That we need to understand. How Jesus is going to judge? He is going to judge according to His truth, according to His righteousness. Amen? Amen? Psalm 95 says He is going to judge the earth according to His truth and His righteousness. இயேசு எப்படி ஜனங்களை நியாயம் தீர்க்க போகிறார் என்றால் சத்தியத்தினாலும் நீதியை கொண்டும் அவர் நியாயம் தீர்ப்பார். Hallelujah. 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 He is going to judge according to His righteousness and His truth. On the day, He will separate the sheep and the goats. He will separate the wheat and the tares. He will have the winnowing fork in His hand. He will thresh the grains and He will separate the wheat and gather it in the storehouse, and the barn He is going to put in the burning furnace. அந்த நாளிலே அவர் ஆட்டுக்குட்டியையும் செம்மறையும் பிரித்தெடுப்பார், கோதுமையும் களையும் பிரித்தெடுப்பார். அது மாத்திரமல்ல, தூற்றுக்கூடை அவர் கரத்தில் இருக்கிறது. அவர் களஞ்சியத்தை நன்றாக விளக்கி கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார், பதரையோ அவியாத அக்கினியிலே கொண்டு போடுவார். Hallelujah. Hallelujah. On the day He will hold us accountable for the life that He has graciously given to us. அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே அவர் நமக்கு தயவாய் தந்த அந்த ஈவை குறித்து நமக்கு என்ன பண்ணுவார்? கேள்வி கேட்பார். Hallelujah. Hallelujah. Christian life is a life of accountability. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது கணக்கு ஒப்புவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. What is meant by accountability? Accountability means you need to be accountable to God about your life, about your doings, about the resources God has given in your hands. Amen. That means you need to submit to God. You need to live a life of obedience to God. You need to listen to God and do what He asks you to do. கணக்கு ஒப்புவிக்கிற வாழ்க்கைனா என்னங்க? கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை. கர்த்தருக்கு தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்து அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ, என்ன சித்தமா இருக்கிறாரோ அதன்படியே செய்து வாழ்வதுதான் கணக்கு ஒப்புவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. Hallelujah. Hallelujah. நான் யாருக்கும் பதில் சொல்ல அவசியம் இல்லை. எனக்கு நான் தான் ராஜா. இப்படியாக நிறைய பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். I need not to give account to anybody. I am the king of my life. I want to have my own way. Are you with me? Every other way that is apart from the way of Jesus Christ ends up in hell. இயேசு என்ற வழி இல்லாம வேற வழியில போற வழியெல்லாம் நரகம் என்ற இடத்துல முடிவடைந்து விடும். Hallelujah. 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 So that we need to understand, every one of us here, every man and woman on this earth, we need to give God account to our life. Amen.
We need to give account to God about our existence. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மை குறித்து, நம்முடைய ஜீவனை குறித்து தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டுங்க. Hallelujah. Thirdly, who are going to be judged? Who are going to be judged? யாரெல்லாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட போகிறாங்க என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். ஆமென். யாரெல்லாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட போகிறாங்க? The judgment is going to happen in different sequence. இந்த நியாய தீர்ப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு விதமாக நடைபெறும். ஆமென். ஆமென். நான் இது சுலகமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படிக்கு இதை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். I brought this message so that you may be able to understand in a simple manner. Amen. There are different kinds of judgments written in the word of God. பலவிதமான வித்தியாசமான விதவிதமான நியாய தீர்ப்பை குறித்து தேவன் வார்த்தையிலே எழுதியிருக்கிறார். How God is going to judge the Jewish people. How is God is going to judge the Gentiles. How God is going to judge the believers. ஆமென். இந்த நியாய தீர்ப்பு பலவிதமான கோணங்களிலே காலகட்டத்திலே விதமாக கர்த்தர் நடத்த போகிறார். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எப்படி அவர் நியாயம் தீர்க்க போகிறார்? இதுவரைக்கும் இயேசு பத்தியே கேள்விப்படல, அவங்களை எப்படி நியாயம் தீர்க்க போகிறார்? தேவனை மறுதலித்தவர்கள் அவர்களை எப்படி நியாயம் தீர்க்க பண்ண போகிறார்? விசுவாசிகளாகிய நம்மை எப்படி நியாயம் தீர்க்க போகிறார் என்று பல விதங்களிலே வேதத்திலே கர்த்தர் தம்முடைய சித்தத்தை சொல்லியிருக்கிறார். But today we are going to see how God is going to judge the people. இந்த காலங்களிலே ஜனங்களை கர்த்தர் எப்படியெல்லாம் நியாயம் தீர்க்க போகிறார் என்று பார்க்க போகிறோம். முதலாவது, தேவன் இல்லை என்று சொல்லி தேவனை மறுதலித்தவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள். Hallelujah. Whoever said there is no God, who hated God, who spoke all these blasphemous things about God, they will be judged. யார் தேவன் இல்லை என்று சொல்லி தேவனை பரியாசம் பண்ணி தேவனுக்கு விரோதமாக, உன்னதத்தில் இருக்கிறவருக்கு விரோதமாக பேசினார்களோ அவர்களுக்கு விரோதமாக கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பு வரும். Hallelujah. Hallelujah. Be careful when you use the word my God, my gosh. Be careful, because the word of God says do not take the name of your God in vain. From the English people we learn good things, but we learn more bad things. வெள்ளைக்காரங்கிட்ட காரியங்களை கத்துக்கொண்டோம், ஆனா கெட்ட காரியங்கள் தான் நிறைய கத்துக்கொண்டோம். எதுக்கத்தாலும் மை காட் மை காட், தேவனுடைய நாமத்தை வீணில் வழங்காதிருப்பாயாக. Be careful. Amen. Psalm 14 verse 1 to 3, beautiful illustration. சங்கீதம் 14 1 3 வரைக்கும் வாசிப்போம். The fool says in his heart there is no God. Amen. Anybody who says there is no God, the Bible declares that person as fool. எவன் ஒருவன் தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறானோ அவனை வேதம் அவனுக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுக்கிறது, பெயரை கொடுக்கிறது. அது பேர் என்ன தெரியுமாங்க? மூடன், மதிகேடன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. படிங்க சிஸ்டர். Anybody can read. மதிகெட்டவன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுகிறான். அவர்கள் தங்களை கெடுத்து அருவருப்பான கிரியைகளை செய்து வருகிறார்கள். நன்மை செய்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை. தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ என்று பார்க்க கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து மனுபுத்திரரை கண்ணோக்கினார். எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள். நன்மை செய்கிறவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை. Hallelujah. God's eyes looking to and fro to see, is there anyone who understands? Is there anyone who seeks God? Is there anyone who walks in his ways? தன்னை ஒருவன் கேட்கிறானா, தன்னை புரிந்து கொள்கிறானா, தன்னிடத்தில் தன்னுடைய வழியில நடக்கிறானா என்று பார்க்கும்படிக்கு கர்த்தருடைய கண்கள் வானத்தில் இருந்து மேற்குக்கும் கிழக்குமாய் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. Hallelujah. Are you with me? But the fool says there is no God. ஆனால் மதிகேடன் சொல்லுகிறான், மதிகேடன் என்னங்க சொல்றான்? தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறான். Hallelujah. Hallelujah. In this morning time, my brother, my sister, if you are standing or if your conviction is there is no God, please
There is a God right now watching over you. ஒருவேளை இந்த காலை வேளை நீங்க வந்திருக்கிறீங்க, நீங்க சொல்றீங்க எனக்கும் அது மாதிரி தாங்க, கடவுள் நம்பிக்கைலாம் இல்லைங்க. தயவு செய்து உங்கள் கருத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் உங்களை ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஏனென்றால் உங்களை ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். சோ முதலாவது கர்த்தர் நியாயம் தீர்க்க போவது தேவனை மறுதலித்தவர்கள். தேவன் இல்லை என்று சொல்லி தேவனை மறுதலித்தவர்கள், அவர்கள் முதலாவது நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள். இரண்டாவது கேட்டகரி, இரண்டாவது கூட்டத்தார் யாரை தேவன் நியாயம் தீர்க்க போகிறார் என்றால் those who rejected Jesus and the gospel. சுவிசேஷத்தை தள்ளிவிட்டவர்கள், இயேசு ரட்சகர் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி அவரை மறுதலித்தவர்கள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை பெறுவார்கள். ஆமென். Amen. I am preaching to you this truth. 24 years back, I am also was the person rejected Jesus, rejected gospel. உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை இந்த கர்த்தருடைய வசனத்தை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிற 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இதே பிரசங்கிக்கிற இயேசு எனக்கு வேணான்னு சொன்னவன் நான். இதே சுவிசேஷத்தை வெறுத்தவன் நான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என்னையும் ஆண்டவர் ரட்சித்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. The man who rejected Jesus by graciously has saved me, he has given me a new lease to live. Amen. See, until we come to Jesus, we will not understand what his life is, who God is. இயேசுவை சந்திக்காத வரையில வாழ்க்கை என்ன என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நம்மால் அறிந்து கொள்ளவே முடியாது. That's why the Bible says, taste and see that the Lord is good. அதனால்தான் வேதம் சொல்கிறது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அல்லேலூயா. How many of you tasted God's goodness in your life? எத்தனை பேர் கர்த்தருடைய நன்மைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில சந்தித்திருக்கிறீர்கள், ருசித்திருக்கிறீர்கள்? அல்லேலூயா. There is no God like Jesus. மூன்றாவது கூட்டத்தார் கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்புக்கு ஆளாக போகிறது யாருன்னா the backslidden believer. மூன்றாவது கூட்டத்தார் யார் கர்த்தருடைய கோபாக்கினைக்கு ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட போகிறார்கள் என்றால் கர்த்தரை ஒரு காலத்தில் அறிந்திருந்தார்கள், ஆனால் பின்வாங்கி போய்விட்டார்கள். They know the Lord, they love the Lord, they serve the Lord, they did everything for the Lord, but over a period of time they were deceived in their lives and they said goodbye to Jesus and they never turned back. தங்களுடைய காலகட்டத்தில் ஒரு நாள் இயேசுவை அறிந்திருந்தார்கள், இயேசுவை ருசித்து பார்த்தார்கள், இயேசுக்காக காரியங்களை செய்தார்கள். ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் வஞ்சிக்கப்பட்டு இயேசுவை விட்டு பின்மாறி மறுபடியும் தங்களுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு கடந்து போய்விட்டார்கள், திரும்பவே இல்லை. அவர்கள் நியாய தீர்ப்புக்கு தப்பி போவதில்லை. Hebrews chapter 10 26 and 27 beautiful word, please read. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 26 27 எடுத்து வாசிங்க. எபிரேயர் 10 26 27. சத்தியத்தை அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இனியிராமல் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதலுக்கும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்கினையுமே இருக்கும். படிங்க பிரமாணத்தை தள்ளுகிறவன் இரக்கம் பெறாமல் 2-3 சாட்சிகளின் வாக்கினாலே சாகிறானே. தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் மிதித்து தன்னை பரிசுத்தம் செய்ய உடன்படிக்கையின் ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கினைக்கு பாத்திரவனாய் இருப்பான் என்பதை யோசித்து பாருங்கள். Okay, 26 says, if we deliberately keep on sinning after we receive the knowledge of the truth. சத்தியத்தின் அறிவை அறிந்த பின்பும் தொடர்ந்து நாம் பாவம் செய்து கொண்டிருப்போமானால் நம் பாவங்களை பரிகரிப்பதற்கு வேறு வழி இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Even after we come to the knowledge of the truth, still we are continuing in sin. There is no longer remain a sacrifice for the sins, but a fearful expectation of judgment and condemnation from God. சத்தியத்தின் அறிவை அறிந்த பின்பும் இன்னும் பாவத்திலே நாம் நிலைத்திருப்போம். ஆனால் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு பரிகரிப்பதற்கான வழிகள் ஒன்றும் இல்லை. மத்த வேற எது காரியம் இருக்குதுன்னா கர்த்தரிடத்திலிருந்து வரப்போகிற கோபாக்கினையும் நித்திய
நியாய தீர்ப்புமே மாத்திரமே இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. So many people believe like this. Once saved, you are saved irrespective of how you live your Christian life. சில பேர் இப்படியாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க, நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேங்க, ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை ரட்சிச்சாருன்னா கடைசி வரைக்கும் அவன் கண்டிப்பா ரட்சிக்கப்படுவான், எப்படி வாழ்ந்தாலும் கவலை இல்லை. இட்ஸ் a wrong teaching. ஒரு தவறான போதனை. Hallelujah. Hallelujah. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா இல்லையா என்பது உங்கள் வாழ்க்கை நடைமுறை வைத்துதான் நாம் சொல்ல முடியும். Hallelujah. Hallelujah. Whether you are saved or not can be known by your living. Amen. After your salvation. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு எப்படி வாழ்றீங்க என்பது மிக 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 முக்கியம். Hallelujah. Hallelujah. Word of God says there is no longer remain a sacrifice but a fearful expectation of judgment and fiery indignation from God. And verse 29 and verse 31 says it is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. 31வது வசனம் சொல்கிறது, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கரத்திலே விழுந்து போவது பயங்கரமா இருக்குமே. ஆமென். ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கரத்திலே விழுவது பயங்கரமா இருக்குமே என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. Hallelujah. Three group, the fourth group. நான்காவது கூட்டத்தார் யாரெல்லாம் கர்த்தருடைய நாளிலே நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள்? Those names are not found in the book of life. ஜீவ புஸ்தகத்திலே யாருடைய பெயர்கள் காணப்படவில்லையோ அவர்கள் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே தேவனுக்கு முன்பாக தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டாக வேண்டும். Hallelujah. What is this book of life? இந்த ஜீவ புஸ்தகம்னா என்னங்க? ஆமென். யாரெல்லாம் தன்னுடைய பாவங்களுக்கு மனம் திரும்பி இயேசுவை தம்முடைய ஆண்டவராக இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இயேசு ரட்சிக்கிறார், அவர்களுடைய பெயரை இயேசுவானவர் தம்முடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலே அவருடைய பெயரை எழுதுகிறார். Hallelujah. Whoever repent of their sin and believe in the Lord Jesus Christ and accept him as the Lord and Savior, God forgives them and gives a new life, and Jesus writes their name in the book of life. Amen. சர்டிபிகேட்ல நம்ம பேர் இருக்குதா அது முக்கியம் இல்ல, பத்திரத்துல என் பேர் இருக்குதா அது முக்கியம் இல்ல, கர்த்தருடைய ஜீவ புஸ்தகத்துல நம்முடைய பெயர் இருக்குதா அதுவே மிக மிக முக்கியம். It doesn't matter our name come in the bulletin, come in the certificate or come in the whatever it is, make sure that your name is written in the book of life. Hallelujah. Are you sure that your name is written in the book of life in this morning time? உங்களுடைய பெயர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறதுக்கான உத்தரவாதம் உங்களுக்கு இருக்குதாங்க? ஹலோ, உத்தரவாதம் இருக்கா இல்லையாங்க? If you're not sure, come to Jesus. Amen. Come to Jesus and accept him as your Lord and Savior. Then he will write your name on the book of life. ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த உத்தரவாதம் இல்ல, ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த அஷூரன்ஸ் இல்லைன்னா தயவு செய்து இயேசு கிட்ட வாங்க, உங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணிங்க, அவர் உங்களுக்கு புது ஜீவனை தருவார், உங்கள் பெயரை ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதுவார். Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Romans chapter 8 verse 1 and 2, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, for the law of the Spirit of life in Christ has made me free from the law of sin and death. ஆகையால் ஆனபடியே மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை, கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவமரணம் என்னை பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கிற்றே. Hallelujah. Hallelujah. If anyone is in Christ, there is no condemnation for them. Amen. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. ஆக்கினை தீர்ப்புனா நீ நரகத்தில் போய் விழுந்து விடு என்று சொல்லி தேவன் கடைசியா சொல்லுவார், கர்த்தர் போடு. அந்த ஆக்கினை தீர்ப்பை கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பவர்களுக்கு இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. What is condemnation? Condemnation means those
who are not found in the book of life, those who are not found in Christ, they will be thrown into the lake of fire. Amen. They will be thrown into the lake of fire. கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்படாதவர்கள், கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படாதவர்கள் என்ன அவங்களுடைய பங்கு எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்னி கடலிலே இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆமென். It is not too late. Even today, if you repent and come to Jesus, your name can be written in the book of life by God. Hallelujah. இன்னைக்கு இன்னும் லேட் ஆயிடலங்க. இன்னைக்கும் நீங்க மனம் திரும்பி இயேசுவை உங்க சொந்த ரட்சகராக ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னா உங்களுடைய பெயரை இன்னைக்கு பிதாவானவரோட ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதலாம். Hallelujah. As long as we are alive on this earth, only we have this chance. நாம் பூமியிலே உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு இந்த சான்ஸுங்க. இந்த பூமியை விட்டு நாம் பூமியில நாம் கண் மூடி விட்டால் அதற்கப்புறம் நமக்கு சந்தர்ப்பம் வாய்க்க முடியாது. Every day is an opportunity, every day is a chance, every day is a privilege for us to come to God to have eternal life. ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு ஈவு, ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற சந்தர்ப்பம், ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு சான்ஸ். அவர்கிட்ட வந்து அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை சமர்ப்பித்து அவர் கொடுக்கிற நித்திய வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. If you are not received Jesus yet, this is the best day. Make him as your Lord and Savior and you will be saved. ஒருவேளை இந்த நாள்ல இன்னும் அந்த உறவுக்குள்ள வரலன்னு சொன்னீங்கன்னா இயேசுவண்டை வாங்க, உங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணிங்க, அவரை உங்கள் சொந்த ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. அப்பொழுது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள், நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். உங்களுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும். John chapter 5 verse 24 says, "Verily I say unto you, whoever hears my word and believe on him who has sent me, he will have eternal life. He will not come into judgment, but has passed over from death unto life." யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனம் அருமையாக ஆண்டவர் சொல்கிறார், மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன், என் வார்த்தைகளை கேட்டு என்னை அனுப்புகிறவனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. அவன் நியாய தீர்ப்புக்கு உட்படாமல் மரணத்திலிருந்து நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருப்பான். Hallelujah. Hallelujah. The word of God says, if anyone believes in the Lord Jesus Christ and Father who has sent him, he has eternal life. Amen. For him there is no judgment, but he will pass from death and he can enter into life. Amen. யாரு மனம் திரும்பி இயேசுவை விசுவாசிக்கிறாங்களோ, அவர் அனுப்பின பிதாவை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. அவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை, நியாய தீர்ப்பில்லை. அவர்கள் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறார்கள். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நிறைய பேர் நினைச்சு இருக்கிறோம், எப்பங்க நித்திய ஜீவன் வரும், நான் செத்துட்டு பிறகு நித்திய ஜீவன். அவரு இயேசுவை எந்த நேரத்தில் நீங்க ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களோ அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பரலோகத்திலிருந்து நித்திய ஜீவன் கொடுக்கப்படுகிறது. Hallelujah. Many people have this assumption that I will have eternal life when I close my eyes. No. The moment you commit your life to Jesus Christ and make him as your Lord and Savior, you receive eternal life from God. Amen. Hello. How many of you already received eternal life? Amen. Are you with me? You need not wait until you die to get eternal life. It has already been granted to you when you believe in Jesus Christ. இந்த நித்திய ஜீவனுக்கு மரணத்துக்காக நாம் காத்திருக்க தேவையில்லை. நான் இயேசுவை என் ரட்சகராக ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்ட அந்த க்ஷணத்திலே எனக்கு பிதாவானவர் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. We have already passed from death and we have entered life. Amen. நாம் மரணத்திலிருந்து நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறோங்க. Hallelujah. Hello. Amen. We have already received life. God is going to judge the sinners, those who rejected the gospel,
the backslidden, and those whose names are not found in the book of life. யாரெல்லாம் நியாயத்தீர்க்கப்படுக போகிறார்கள் என்றால், தேவன் இல்லை என்று மறுதலித்தவர்கள், சுவிசேஷத்தையும் கிறிஸ்துவையும் மறுதலித்தவர்கள், பின்வாங்கி போனவர்கள், கடைசியாக தேவனுடைய ஜீவன புஸ்தகத்தில் காணப்படாதவர்கள், அவர்கள் எல்லோரும் தேவனுக்கு முன்பாக நியாயத்தீர்க்கப்பட்டு ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்படுவார்கள். Hallelujah. Hallelujah. But how the Christians are going to be judged? Hello? Are you Christian? கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசிகள் எப்படி நியாயம் தீர்க்கப்பட போகிறாங்க? Hello. We also have to give account to God. Amen. Amen. They have to give less account. We have to give more account. Hello. Those who do not know God, they will give little bit account. But those who know God, know Jesus as the Lord and Savior, we have to give much account. Amen. என்னங்க புதுசா இருந்தா கேக்குறது? ஆண்டவரை அறியாதவர்கள், சுவிசேஷத்தை அறியாதவர்கள், அவர்கள் கர்த்தருக்கு கொஞ்சம் தான் கணக்கு கொடுக்கணும். ஆனா கர்த்தரை அறிந்த நாம், அவரை ஏற்றுக்கொண்ட நாம், அவருடைய ரத்தத்தின் மேன்மையை, சிலுவையின் மேன்மையை, உயிர்த்தெழுதல் மேன்மையை அனுபவித்த நாம் கொடுக்க வேண்டிய கணக்கு அநேகம். Hallelujah. Hallelujah. But one thing you need to understand. We sang a beautiful song. கடந்ததை நினைத்து கலங்காதே, நடந்ததை மறந்து. Amen. God is a very gentle person. Amen. When he says something, he keeps that word. கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவர். அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்னா அதை அவர் மாத்திக்கவே மாட்டாரு. Amen. He said, I will remember your sins no more. Amen. Hello. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னுடைய பாவங்களை நான் இனி நினையேன். Amen. As he says, he does. அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. He says that I have buried your sins and your transgressions in the bottom of the ocean. சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே உன்னுடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் நான் புதைத்து விட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். As far as east is from the west, he has removed our transgressions from us. மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாய் நம்முடைய பாவங்களை அவர் என்ன பண்ணிட்டாருங்க? எடுத்து போட்டு விட்டார். Hallelujah. Hallelujah. But how you begin to live after your salvation and conversion much matters to God. Amen. Your past doesn't matter because it is covered by the blood of Jesus Christ. Amen. என்னுடைய கடந்த காலத்தை குறித்து கர்த்தருக்கு கவலை இல்லை. ஏன்னா என்னுடைய கடந்த காலத்தை தேவன் தம்முடைய ரத்தத்தினால் மறைத்து விட்டார், அழித்து விட்டார். Hallelujah. But how you live after your conversion and salvation matters to God. உங்க ரட்சிப்புக்கு அப்புறம், உங்கள் மனம் திரும்புதலுக்கு அப்புறம், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்தீங்க இல்லையா, அதுக்கு அப்புறம் எப்படி வாழறீங்க அதை குறித்து நாம் கணக்கு தேவனுக்கு கொடுக்கணும். Hallelujah. Hallelujah. How you lived after your conversion, your salvation, your baptism, your communion, how you start to live that life, we need to give an account. Amen. Amen. Because God will not let go any man unaccountable. Hallelujah. Hallelujah. To whom much is given, much will be required. எவனுக்கு அதிகமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவன் என்ன பண்ணும்? அதிகமாய் கணக்கு ஒப்புக்கொள்ளும். Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் எனக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்கல பிரதர், இன்னும் சம்பளம் கூட வாங்கல இல்லையா? ஆமா இல்லையா? Brother, God did not give me anything, same salary brother, all these years you have received much grace. Amen. உங்களுக்கு அதிகமான கிருபை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. All our sins has been forgiven. நம்முடைய பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டு கர்த்தரால் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. If God think to start and count about our sin, nobody will be alive here. ஒருவேளை கர்த்தர் இவன் செஞ்ச பாவத்தெல்லாம் எண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னா நம்ம உயிரோடு இருக்க மாட்டோம். But he is gracious. Amen. அவர் ரொம்ப இரக்கமுள்ளவர். Hallelujah.
Much grace has been given, much mercy has been shown to you, and He is loving you with an everlasting love. You got to give a greater account than others. அதிகமான கிருபை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதிகமான இரக்கம் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதிகமாக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதிகமாக அன்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறோம். நாம் கொடுக்க வேண்டிய கணக்கு அநேகம். Are you with me? God will also inquire us. He will also judge us. Amen. He will judge us by what we know and what we did. Hello. எப்படி நியாயந்திருப்பாரு? நம்ம எதை அறிந்திருக்கிறோம், எதை செய்திருக்கிறோம், அதை வைத்து ஆண்டவர் நியாயந்திருப்பார். Hallelujah. He is not going to judge you what you do not know. Are you with me? Hello. சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களே? எனக்கு சங்கீதம் மட்டும்தான் ஆண்டவருக்கு தெரியும், அதை வச்சுதான் நியாயம் தீர்ப்பாரு. ரெவலேஷன் ஏன் உங்களுக்கு தெரியலன்னு என்ன பண்ண மாட்டாரு? நியாயம் தீர்க்க போவதில்லை. ஆமென். He is going to judge you according to the truth that He already revealed to you. He is going to judge you according to the truth that you failed to live, which you know you had to live. Are you with me? எனக்கு தெரியாத ஒரு காரியத்தை குறித்து தேவன் என்னை நியாயம் தீர்க்க போவதில்லை. நான் அறிந்திருக்கிற அவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தின அந்த சத்தியத்தை வைத்துதான் எனக்கு நியாயம் தீர்ப்பார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா. என்ன புதுசா சொல்றாரு? ஒரு சத்தியம் எல்லாருக்கும் சொல்லட்டுமா? ஒரு சத்தியம் சொல்லட்டுமா? Love your neighbor as you love yourself. நீ உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறு. இந்த சத்தியம் தெரியுமா தெரியாதாங்க எல்லாருக்கும்? இதை வைத்து நியாயம் தீர்ப்பார். He is going to judge you according to that truth which you already know. Amen. Are you with me? Who is your closest neighbor, brother? உங்களுக்கு நெருக்கமான அந்த உன் அயலானிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல, நீ உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுதல் போல உன்னுடைய அயலானிடத்தில் அன்பு கூறு. As you love yourself, love your neighbor. Who's your neighbor? Who's your neighbor? யாருங்க உங்களுக்கு நெய்பர்? Are you with me? Who's your உங்க அயலான் யார் பிரதர்? If we cannot love the person who's in the church, if we cannot love the person who's in our family, we are not going to love the person, we are not going to love our enemies. நம்ம வீட்ல இருக்கிறவங்களே நேசிக்க முடியல, நம்ம வீட்ல இருக்கிறவங்களே நேசிக்க முடியல, நம்ம சபையில இருக்கிறவங்கள நேசிக்க முடியல, நம்ம எப்படிங்க சத்துருவங்களை நேசிப்போம்? எல்லாம் இங்க கவனிங்க. So He is going to judge us according to the truth we already know. Amen. He is not going to ask you all the theological questions. All the theological questions Brother Sunny will answer. Not me. Praise God for this man of God. He taught the truth to me. Amen. Hallelujah. நம்ம கஷ்டம் அந்த மாதிரி கேள்வி ஆண்டவர் கேட்க மாட்டாரு. தெரிஞ்ச சத்தியத்தை ஏன்பா செய்யலன்னு கேட்பாரு. Hallelujah. Are you with me? So be careful to do what God has asked you to do through the word already. Amen. He already told, do not lie. Do you know the truth? Do not lie. பொய் சொல்லாத ஆண்டவர் சொல்லிருக்காருங்க. ஆமா இல்லையா? ஹலோ. நிறைய பேர் வாழ்க்கை காலையில பொய்ல தான் தொடங்குது. ஆமா இல்லையா? எங்க many people's life start in the morning with a lie only. Amen. அப்பதான் கால் பண்ண பிரதர் ஏஞ்சிட்டீங்களா பிரதர், ஏஞ்சிட்டீங்களா பிரதர், பிரதர் நான் ஏஞ்சி எப்போ ரெடி ஆயிட்டேன் பிரதர். ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு? பெட்ல நல்லா போத்தி படுத்துன்னு. So take care. Amen. Hallelujah. Because He will not let anyone go unaccountable. Amen. அவர் ஒருவரையும் கணக்கு ஒப்புவிக்க விடாம தப்ப விட மாட்டார். Hallelujah. Because in His eyes nothing is hidden, everything is laid bare naked. ஏன்னா அவருடைய கண்களுக்கு மறைவானது ஒன்றுமே இல்லை. அவர் கண்களுக்கு முன்பாக எல்லாம் வெளியரங்கமாகவும் நிர்வாணமாகவும் இருக்கிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. Hallelujah.
அல்லேலூயா. எல்லாம் வெளியரங்கமாக இருக்கிறது. One preacher beautifully said, when we enter that place where God dwells, no need to tell God what you did, what you did not know. His very presence will expose you. ஒரு போதகர் இப்படியாக அருமையாக சொன்னார், கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு நம்ம போகும்போது அவர்கிட்ட போய் நம்ம வழக்காடலாம் வேணாம். ஆண்டவரே நான் இதை பண்ணல ஆண்டவரே, இது தெரிஞ்சு பண்ண ஆண்டவரே, தெரியாம பண்ண ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நம்ம போராடவே தேவையில்லையா. அங்க போய் அந்த பிரசன்னத்திலே நின்னா அந்த அவருடைய பிரசன்னமே நாம் எப்படிப்பட்ட மனிதன் என்று நமக்கு விளங்க வைக்கும். Because he is a holy God and no sin can come into that place. அவர் பரிசுத்தமான தேவனமாக இருக்கிறபடினால தீட்டானது ஒன்றும் அவர் பிரசன்னத்திலே பிரவேசிக்கவே முடியாது. So he is going to judge. Jesus says a beautiful parable in Luke chapter 12. ஒரு அருமையான ஒரு உவமையை ஆண்டவர் லூக்கா 12ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்றார். A servant who knows the master's will and did not do it will be beaten with many stripes. A servant who does not know the master's will, he will also be beaten with less stripes. But the servant who knew the master will and did accordingly will be rewarded. லூக்கா 12ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு அருமையான உவமையை இயேசுப்பா சொல்றார். தன்னுடைய எஜமானுடைய சித்தத்தை அறிந்தும் அதை செய்யாதவன் அதிக அடிகள் அடிக்கப்படுவான். இரண்டாவது, தன்னுடைய எஜமானுடைய சித்தத்தை அறிந்தும் தன்னுடைய எஜமானுடைய சித்தத்தை அறியாமல் இருந்தவனுக்கு சில அடிகள் கொடுக்கப்படும். ஆனா தன்னுடைய தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து அதை செயல்படுத்தியவனோ அவனுடைய எஜமானால பாராட்டப்படுவான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. For many of our Christians, many of we believers, brothers and sisters, the judgment day will be a day of surprise. Hello? It will be a day of rewards. Amen. It will be a day of rewards. And also, it is a day of great surprise. Whom we thought they should be in heaven, they will not be there. We may thought that this is useless guy, we will see him there. அந்த நியாய தீர்ப்பு நாள்ல நமக்கு நிறைய சர்ப்ரைஸ் இருக்கும். யாரு இவர் தேவனுடைய மனுஷன், நிச்சயமா பரலோகம் போயிடுவார், அங்க போனா அட்ரஸே இருக்காது. ஒரு சகோதரி எப்படி நினைச்சு கொண்டிருப்போம், இது தேராது பாய்து. ஆனா அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருப்பார். Hallelujah. So Jesus says, do not judge before the time comes. காலத்துக்கு முன்பாக என்ன பண்ணாதீங்க, நியாயம் தீர்க்காதீங்க. Who we are to judge another man's servant? ஒருவர் நியாயம் தீர்ப்பதற்கு நீங்களும் நானும் யார்? There is only one judge and his name is Jesus. இயேசு மாத்திரமே நியாயாதிபதி. நாம நியாயம் தீர்க்க கூடாது. Hallelujah. And also that day will be a day of rewards. Hallelujah. That day will be a day of rewards. 2 Timothy chapter 4, 6 to 8. 2 Timotheயும் 4ஆம் அதிகாரம் 6 லிருந்து 8. Paul is writing his last letter from the Philippians jail. He is going to be beheaded. பவுல் தன்னுடைய கடைசி நிருபத்தை எழுதுகிறார். சிறையில் இருக்கிறார். சீக்கிரமாக அவர் தலை எடுக்கப்பட போகிறது. அவர் இப்படியாக எழுதுகிறார். I fought the good fight. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக் கொண்டேன். 8வது வசனம் 8. இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தருவார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவருடைய பிரசன்னமாக்குதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அவர் அதை தந்தருவார். Hallelujah. Hallelujah. Paul says, I fought the good fight. I finished the race. I kept the faith. Now remain for me, reserved for me, a crown of righteousness, which the Lord will give me the day that He reveal from heaven. Amen. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். இப்பொழுது எனக்கு
நீதியின் கிரீடம் எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் வெளிப்படும் அந்நாளிலே அதை அவர் எனக்கு தருவார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. God will give many of you the crown of righteousness. Amen. நீதியின் கிரீடத்தை கர்த்தர் நிறைய பேருக்கு தர போறார். Amen. To many of us, God is going to give us crown of life. Hallelujah. Many of us will have a new name. Amen. தேவன் ஒரு புது நாமத்தை நமக்கு கொடுப்பாருங்க. Hallelujah. Hallelujah. We will have access to go and pluck from the tree of life and eat. Amen. ஜீவ விருட்சத்தின் மரத்தின் கனிகளை புசிப்பதற்கு நமக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்படும். Hallelujah. Hallelujah. And we will walk with him in white. வெண்ணங்கி வெண்தஸ்திரம் தரித்து அவரோடு கூட நாம் நடப்போம். Hallelujah. Hallelujah. There are great inheritance and portions Lord has been reserved for those who faithfully follow him. உண்மையாய் வைராக்கியமாய் கடைசி வரைக்கும் அவரை பின்பற்றுவதற்கு பரலோகத்திலே பொக்கிஷங்களும் அவர் சுதந்திரங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. The word of God says, he who endures to the end, he shall be saved. முடிவு பரியந்தம் நிலைத்து நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். Hallelujah. Hallelujah. நம்ம லைஃப் ECG மாதிரி இருக்க கூடாது. கிறிஸ்டியன் லைஃப். Hello. Are you with me? Our Christian life should be a steeping line that grows, increase every day for his glory. Amen. நம்முடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையானது அந்த ECG மாதிரி இருக்க கூடாதுங்க. Our life should not be like the ECG, fluctuation. It should not be like that. It should be like a steep line growing. ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ச்சி, ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருக்காக எழும்புதல், ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருக்கென்று வளருதல். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. There was a pastor and he went to pray for another pastor. He was dying in his last bed. So the pastor went and prayed with him before he died. So the pastor started crying. So this another friend pastor asked him, why are you crying? Sure, you are saved person, you are going to heaven. Why are you crying? I'm not crying because I'm very sure that I'm going to heaven. But why I'm crying is, all these years I didn't do anything for the Lord. I feel very weary, very groaning how I am going to stand before my Jesus empty-handed. ஒரு போதகர் மரித்துக் கொண்டிருக்கிற இன்னொரு போதகருக்காக ஜெபிக்க சென்றார். அவங்க ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் மரித்துக் கொண்டிருந்தவர் அழ ஆரம்பித்தார். உடனே இந்த போதகர் அந்த அழுது கொண்டிருந்த மரித்துக் கொண்டிருந்த அந்த போதகரை பார்த்து கேட்டார், நீங்க ஏன் அழுறீங்க? நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. உடனே அந்த போதகர் சொன்னார், நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், அதை குறித்து எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் நான் மரித்து என் தேவனை சந்திக்க போகிறேன். ஆனால் என் தேவனுக்கென்று என் வாழ்க்கையில் நான் ஒன்றுமே செய்யவில்லை. நான் வெறுங்கையோடு என் நேசரை நான் சந்திக்க போகிறேன். அதை நினைத்து நான் அழுகிறேன். Hallelujah. For the dying pastor, that was the last day. அந்த மரித்துக் கொண்டிருந்த அந்த போதகருக்கு அதாங்க கடைசி நாள். Hallelujah. But for us, still great days are ahead. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? மரித்துக் கொண்டிருந்த போதகருக்கு அந்த நாள் முடிஞ்சு போச்சு. நமக்கு கர்த்தர் இன்னும் நிறைய நாள் வச்சிருக்கிறார். Hallelujah. எதற்காக? அவருக்காக காரியங்களை செய்வது. Amen. Amen. And the second thing, the rewards. 1 Corinthians chapter 3, 11 to 15. 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 11 15 வரைக்கும். 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 11 15 வசனங்களை வாசிக்கலாம். எடுத்துங்க, வாசிங்க. போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறே அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன், வெள்ளி, விலையேற பெற்ற கல், மரம், புல், வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும். நாளானது அதை விளங்க பண்ணும். ஏனெனில் அது அக்கினியினாலே வெளிப்படுத்தப்படும். அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தனை உள்ளதென்று அக்கினியானது பரிசோதிக்கும். அதன் மேல் ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால் அவன் கூலியை பெறுவான். ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான். அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான். அதுவும் அக்கினியில் இடப்பட்டு தப்பினது போல் இருக்கும். Hallelujah. Hallelujah.
all of us are doing God's work. Amen. எல்லாரும் கர்த்தருக்கு என்று வேலை செய்யறோம் இல்லையா? Do you do anything for God? Any God service you do? Yes sir. Yes. ஆமாவா இல்லன்னு சொன்னேன். Some or the other way we are serving God. But the word of God says from this particular verse that work is going to be tested. Amen. With what motive and intention this work has been done. Amen. Hello. கர்த்தருக்காக எல்லாரும் வேலை செய்றோம். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க கொடுத்த பலத்தின்படி தாளத்தின்படி கர்த்தருக்கு என்று வேலை செய்றோம். என்னப்பா வேலை செய்யறோம்னா ஆண்டவருக்கு வேலை செய்யறோம்னு சொல்றோம். ஆனா என்ன பண்ண போறாரு ஆண்டவர்? அந்த நாளிலே, நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நம்ம வேலை ஒண்ணு என்ன பண்ண வர்றாராம்? டெஸ்ட் பண்ண போறாரு. என்ன பண்ண போறாரு? எப்படி டெஸ்ட் பண்ண போறாரு? அக்னியினால சோதித்து அறிவார். He is going to test our works by fire. Amen. So be careful. That's why the scripture says, be careful how you build and with what you build. Jesus Christ is the sure foundation, but you must be very careful how you build with what you build. இயேசு கிறிஸ்து தான் நம்முடைய அஸ்திபாரமாக இருக்கிறார். ஆனால் அவர் மேல் கட்டுகிறவன் எப்படி கட்டுகிறான், எதை கொண்டு கட்டுகிறான் என்று சொல்லி கவனமாக ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். The work that is built by silver, gold and precious stones, it will stay on the fire, through the fire. Hallelujah. பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் பலவிதமான கற்களாலும் கட்டப்பட்ட அந்த வேலையானது அக்கினியை பாஸ் பண்ணி வந்துடும். Hallelujah. But anything that is built by wood, hay and straw is going to be burned. மரத்தினாலும் வைக்கோலினாலும் கட்டப்பட்ட எந்த ஒரு கர்த்தருடைய காரியமா இருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் அந்த அக்னினாலே வெந்து போகிறது. Hallelujah. Hallelujah. So be careful how you do God's work. Amen. Many people do God's work for name's sake, for money's sake, for others' sake. நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்? ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை என்ன பண்றோம்? நம்முடைய பேர் மேல வரணுமா? ஜீசஸ் பேர் இல்லையா? அது பேர நம்ம பேர் மேல போடு பேனர்ல. Put my name bigger so that it should be seen better. I am the pastor. Work of hay. அப்படிப்பட்ட வேலையானது வைக்கோலினால் செய்யப்படுகிற வேலை அக்னியிலே வெந்து போகும். அக்னியிலே வெந்து போகும். Hallelujah. So every one of us who is involved in God's work some or the other way, check your motive and your intention. கர்த்தருடைய வேலையில இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணோம்? நாம் செய்கிற வேலையினுடைய நோக்கம் என்ன? அதை நன்றாக நாம் விளங்கி கொண்டோமானால் நாம் செய்கிற வேலையானது வெந்து போகாது. அது அக்னியில் கடந்து கர்த்தருக்கு மகிமை கொண்டு வரும். Hallelujah. Hallelujah. So the judgment day will be a day of surprise for many people, a day of rewards for many people. Amen. Jesus said to the sheep who was on the right side, I was hungry, you fed me. I was naked, you clothed me. I was sick in the hospital, you visited me. ஆண்டவர் சொல்றாரு, வலது பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்து, ஆண்டவரே நீர் எப்பொழுது பசியா இருக்கிறத நாங்க பார்த்தோம், எப்ப நீங்க நிர்வாணமா இருக்கிறத பார்த்தோம், எப்ப நீங்க சுகவீனமா இருந்தீங்க. இந்த தரித்திரலாகிய ஏழைகளாகிய ஒருவனுக்கு எதை செய்தாயோ அதை எனக்கே நீ செய்தாய். Hallelujah. So be careful how you build. We have come to the close of this age. நம்ம இந்த காலத்தின் முடிவுல நம்ம வந்து கொண்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Amen. There was a time we have to build church, build structure. ஒரு காலகட்டம் இருந்தது, கட்டடங்கள் கட்டணும், சபையை கட்டணும். We come to a place, we come to a time where we need to build people in Christ. Hallelujah. Hello. கிறிஸ்துவம் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தது. எந்த காலகட்டம்னா சபை இல்லாதத்துல சபை கட்டுங்கப்பா, சபை இல்லாதத்துல சபை கட்டுங்க, கட்டடம் கட்டுங்க, பெரிய சபையை கட்டுங்க, நிறைய பேர் வரட்டும். ஆனா நம்ம எப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா தனிப்பட்ட நபர்களை கிறிஸ்துவுக்குள் கட்ட வேண்டும். ஆமென். தனிப்பட்ட நபர்களை கிறிஸ்துவுக்குள் கட்டணும். Hallelujah. Hallelujah. This building may be demolished, but what is built in Christ will not be demolished.
இந்த கட்டிடமானது உடைக்கப்பட்டு தரைமட்டமாக்க போய்விடும். ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் கட்டப்பட்டு இருப்பேன், ஆனால் நான் என்றைக்கும் அழிக்கப்படுவதில்லை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Build things that last forever. ஆமென். நிலைத்து நிற்கும்படிக்கான காரியங்களை கட்டுங்க பிரதர். Hallelujah. There was a great preacher called William Booth. Amen. So he had a vision, he had a dream from God. William Booth என்று சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார். அந்த ஊழியக்காரர் ஒரு சொப்பனம் வந்தது அவருடைய கடைசி வாழ்க்கையின் கடைசி நாட்களிலே. எப்படிப்பட்ட ஒரு சொப்பனம் என்றால், அவர் பரலோகத்திலே பிரவேசிக்கிறார். பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு இடம், வெளிச்சம் நிறைந்த இடம், ஒரு பெரிய சிங்காசனம் இருக்கிறது. அந்த சிங்காசனத்தில் ஒரு உட்கார்ந்து இருக்கிறார். இவர் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது எல்லோரும் எழுந்து கை தட்டுகிறார்கள். அப்போ இவர் கேட்கிறார், நீங்க எல்லாம் யாரு, ஏன் கை தட்டுறீங்க? அவர் உடனே சொல்றாரு, நீங்கள் எங்களுக்கு இயேசுவை பிரசங்கித்தவர்கள், உங்களால் தான் நாங்கள் பரலோகம் வந்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. William Booth had a dream. So in his dream, he saw a great grandiose place filled with light. He saw a thrones and one seated on the throne. On both ways, on the pathway, people were clapping him, adoring him. He asked those people, who are you all? Those people said, you don't remember us? It is you who shared the gospel with us. Because of you, we are here. Amen. The word of God says, he who wins souls is wise. He will shine like star in heaven. Amen. ஆத்துமாவை ஆதாயப்படுத்துகிறவன் ஞானவான், அவன் வானத்திலே நட்சத்திரங்களைப் போல பிரகாசிப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. The greatest ministry that you can do on this earth is soul winning. Amen. நீங்க கர்த்தருக்கென்று செய்யக்கூடிய பெரிய காரியம் என்னது? ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிறது, ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. At least in your lifetime, bring one soul to Christ. உங்க வாழ்க்கையில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆத்மையாவது இயேசுவை கொண்டு வாங்க. Amen. And you will be rewarded by the Lord. Amen. And he will say, good, my faithful and good servant, enter into my father's inheritance, which is prepared for you from the foundations of the world. Hallelujah. அப்பொழுது அவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுவார், உண்மை முத்தமுள்ள வேலைக்காரனே, உலக தோற்றத்துக்கு முதல் உண்டாக்கி வைத்திருக்கிற உன்னுடைய பிதாவின் சொந்தத்துக்குள்ள நீ பிரவேசி. Hallelujah, hallelujah. Be a disciple and make a disciple. Amen. சீஷனாக இரு, சீஷனை மாற்று. Amen. Amen. சீஷனாக இரு, சீஷனை உருவாக்கு. Amen. Be a disciple, make a disciple. At least one. Amen. Shall we all rise up in this morning time? Hallelujah. Hallelujah. People in this world, they talk like this. உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களாம் இப்படி பேசுவாங்க. என்ன பேசுவாங்க? என் தலைவிதி பிரதர். என்னது? என் தலைவிதி பிரதர். My fate. For us, there is nothing called fate. Amen. Amen. We have a destination to reach. We have a destiny and purpose to fulfill in our life by our God. நமக்கு அந்த தலைவிதி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க. நாம் செய்ய வேண்டிய தீர்க்க வேண்டிய கர்த்தருடைய நோக்கம் ஒன்று உண்டு. நாம் சென்றடைய வேண்டிய ஒரு இலக்கு ஒன்று உண்டு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. After death, there are two places destined for our eternal destiny. Number one, heaven. Number two, hell. மரித்த பிறகு ஒரு மனுஷன் ஏதாவது ரெண்டு இடம் ஆண்டவர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார். பரலோகம், ஒன்று நரகம். எங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு போகணும். ஆனா அந்த எந்த இடத்துக்கு போக போறோன்றத நிர்ணயிக்க வேண்டியது இந்த பூமியிலே நாம் வாழும்போது. ஆமென், ஆமென். The choice to make decision to enter into life while you live on this earth now. பரலோகத்துக்கு போகணும், நித்திய வாழ்வுக்கு போகணும், நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு மரணத்துக்கு அப்புறம் வழி இல்லைங்க. உயிரோடு இருக்கும்பொழுது தான் நமக்கு சந்தர்ப்பம். அல்லேலூயா. நம்ம எல்லாரும் கண்களும் மூடலாம். Let every eye be closed in this morning time. You heard the word of God. இந்த காலை வேளை வார்த்தையை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா,
Hallelujah. There is a day that is going to come. ஒரு நியாய தீர்ப்பின் நாள் வரப்போகிறதுங்க. Everybody will stand before the judgment's throne of God. நம்ம பூமியில யாரெல்லாம் உயிரோடு இருந்தாங்க, யாரெல்லாம் மரித்து போனாங்க, எல்லோரும் அந்த நாளில அவருக்கு முன்பாக நின்று கணக்கு ஒப்புவிக்கிற நாள் வரப்போகிறது. The day is determined by God. தேவன் அதை முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார். My brother, my sister, as I told you, you need not to stand before the judgment throne. You can pass the judgment if you commit your life to the Lord now. அந்த நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நாம தப்பித்துக் கொள்வதற்கு என்னங்க பண்ணணும்? ஒரே ஒரு வழிதான், இயேசுவே வழி. இயேசுவே வழி. வசனம் சொல்லுகிறது, என் சத்தத்தை, என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு என்னை அனுப்பினரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. அவன் நியாய தீர்ப்புக்குட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருப்பான். You need not to stand before that judgment throne of God. But God does not want you to perish. He wants you to be saved. He wants you to inherit eternal life. And He has given His only begotten Son Jesus Christ, that you believe in Him, you will not perish but have everlasting life. நம்ம அந்த ஆக்கினை கேட்டுக்கு உட்படாதபடிக்கு நித்திய ஜீவனை சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் தாமே தம் இடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய குமாரனை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த காலை வேளை நம்ம எல்லா கண்கள் மூடப்படட்டும், எல்லாரும் ஜெபிப்போம். அல்லேலூயா. சத்தியத்தை இந்த காலை வேளை நீங்க கேட்டீங்க, ஆவியானவர் நிச்சயமாய் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். I believe the Spirit of God has spoken to each and every one of you this morning time. Hallelujah. Hallelujah. Make a decision today. If you have not made a decision today, please make a decision. If you have not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, this is the best day, my brother. This is the day of salvation. நீங்க ஒருவேளை ரட்சிக்கப்படல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நீங்க ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஒரு சிறந்த நாள் பிரதர். இது அருமையான நாள் பிரதர். இயேசுவண்டை வரும்பொழுது அவர் உங்களுக்கு புது ஜீவனை தருவார். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கையற்றவனாக, தேவபக்தி இல்லாதவனாக, ஊதாரித்தனமாக, பாவத்திலே மூழ்கி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தங்க. இயேசுவின் வாழ்க்கையை தேடி வந்தார், எனக்கு புது ஜீவனை கொடுத்தார். இதோ உங்கள் மத்தியில் நான் சாட்சியாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன். இயேசுவண்டை வந்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை. இயேசுவண்டை வந்தவர்கள் வெறுமையாய் போனதில்லை. இயேசுவண்டை வந்தவர்கள் ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வார்கள். 25 years ago, my brother, my sister, I was hopeless, lived drowned in sin and iniquity, hated God, mocked God. For me also God showed mercy. He came into my life. Jesus entered my life. He changed my life forever. He has given His life. He has given me eternal life. He has forgiven all my sins. Here I am standing today, my brother, my sister, and tell you Jesus is real. இந்த காலை வேளை இந்த ஆண்டவருக்கு ஒருவேளை நீங்க வாழ்க்கையில பின் மாறி போயிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் ஆண்டவருக்கு என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்றேங்க. உங்க வலது கையை மட்டும் நீக்கி தூக்கிட்டு மேல போடுங்க. உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Thank you Lord. Thank you Lord. ஆண்டவரே, இந்த உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற இந்த கரங்களை அப்படியே பிடித்துக் கொள்ளுங்கப்பா. உங்களுடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்ததை கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக் கொள்வதற்கு நீர் உண்மையும் புத்தம் உள்ள தேவனாக இருக்கிறீர். எங்களுடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்பட்டதுக்காக நன்றி. எங்களுடைய சிந்தை இந்த காலை வேளை உயிரோட்டப்பட்டதுக்காக நன்றி. Thank you Lord for the eyes of our understanding being enlightened by your word. Thank you Holy Spirit for quickening our mind to see the reality of truth that is going to be revealed in the coming days.
ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில அப்பா நீர் வெளிப்படுத்தின இந்த சத்தியத்துக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. இந்த காலை வேளை ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. அந்த நியாய தீர்ப்பு நாளுக்கு நாங்கள் வராதபடிக்கு எங்களை ரட்சியும். Lord, please save us, Lord, that we may not enter into judgment by you, Father. Save all those brothers and sisters who are lifting up their hands. Enter into their life, Father. Change their life forever. Bless all the brothers and sisters of God who come today. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனையும் சகோதரியும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. தேவன் அவர்களுடைய கரத்தை பிடித்து வழி நடத்தும். We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.